بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وجعل رسالته رحمة للعالمين، وجعل في سنته نورا وبيانا لمن اهتدى. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب الفضيلة المشاركين بهذه الندوة المباركة في هذه المنطقة الطيبة، صاحب الفضيلة الشيخ زين المرسلين، مدير مراكز ومعاهد معاذ بن جبل بكنداري سلويس الجنوبية الشرقية، صاحب الفضيلة الشيخ محمد الفيشام، مدير مؤسسة دار الإيمان الإسلامي فادانغ سمطرة الغربية، أصحاب الفضيلة أئمة هذا المسجد ورؤساء مجلس إدارته، طلاب العلم، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أنقل لكم سلام وتحيات فضيلة الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا، فضيلة الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي. تمنى صراحة أن يكون حاضرا للمشاركة بهذه الندوة المباركة. شاء القدر أن يكون بالمملكة العربية السعودية لمهمة عمل رسمية، وقد كلفني أن أكون معكم، وأكد على أهمية التواجد في مثل هذه البرامج المباركة والنافعة، لا سيما بهذه المنطقة الحبيبة الغالية. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في أقوالنا وأعمالنا في السر وفي العلن، فهي أهمية الاجتماع. وأوصيكم بالابتعاد عن الفرقة والسمع والطاعة لولاة الأمر، والابتعاد عن الفتن، والحذر من الجماعات المتطرفة، والحذر من الشرك وأنواعه والبدع والخرافات، والتمسك بدين الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. يسعدنا أن نرحب بكم جميعا في افتتاح هذه الندوة المباركة، والتي تحمل عنوانا بالغ الأهمية، وهو خدمة الأمة، والتي نسعى من خلالها إلى استجلاء معاني الخدمة الصادقة للأمة، لا سيما الأمة الإسلامية، استنادا إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان بحق رحمة مهداة للعالمين، ومعلما للناس التوحيد، وداعيا إلى خدمة المجتمع واجتماع الكلمة، ومحققا لحقوق ولاة الأمر، ومحافظا على العهود والمواثيق. نتحدث في هذه الندوة عن عدة محاور، منها ما سأذكرها، وهناك ما سيتحدث عنها أصحاب الفضيلة. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. لقد وصف الله عز وجل رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسالته صلى الله عليه وسلم لم تكن رسالة خاصة بجنس أو قوم، بل كانت عالمية لكل البشر، دعوة للسلام، وهداية للطريق المستقيم، ورحمة بكل معانيها. وكان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بأمته، كما قال عنه الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثانيا، الحرص على تعليم الأمة التوحيد. إن أول وأعظم ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد، تحقيقا لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وكان صلى الله عليه وسلم
يبدأ دعوته بالتركيز على كلمة التوحيد لتكون أساسا لأي إصلاح أو بناء. وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه عندما أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثالثا، خدمة المجتمع. كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يحتذى به في خدمة المجتمع، فكان يعين المحتاج ويقضي حوائج الناس، كما قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. وكان يحث على التكافل الاجتماعي، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رابعا، اجتماع الكلمة وحقوق ولاة الأمر. لقد أمر الإسلام باجتماع الكلمة ووحدة الصف، واعتبر ذلك من أسباب قوة الأمة واستقرارها، فقال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طاعة ولاة الأمر بالمعروف تحقيقا للاستقرار، فقال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. خامسا، المحبة والوفاء بالعهود. إن من أعظم الأخلاق التي جاء بها الإسلام المحبة والوفاء بالعهد. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خير مثال في الوفاء، سواء في عهوده مع المسلمين أو مع غيرهم، مما يعزز روح الثقة والمحبة بين الناس. ختاما، نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من خدام هذه الأمة، وأن يوفقنا للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق رسالة الرحمة وخدمة التوحيد وإعمار المجتمع وجمع الكلمة واحترام العهود وحقوق ولاة الأمر. بارك الله في هذه الندوة وجعلها منارة خير وعلم نافع. كما أسأل الله العلي القدير أن يحفظ البلدين الشقيقين جمهورية إندونيسيا والمملكة العربية السعودية، وأن يديم عليهم المحبة والإخاء والأمن والأمان ورغد العيش، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar supaya agama ini menjadi agama yang tertinggi di atas agama-agama yang lain. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan risalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sebagai rahmat bagi semesta alam, dan telah menjadikan sunnahnya sebagai cahaya dan penjelasan bagi orang-orang yang mau mengambil petunjuk darinya. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyapa para narasumber dan kemudian para hadirin dan hadirat sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, beliau menyampaikan salam hangat dari atas agama kedutaan Saudi Arabia di Jakarta, yaitu Fadilatul Syekh Ahmad bin Isa Al-Hazimi hafizahullah ta'ala, yang semestinya beliau menghadiri acara ini, dan beliau tentu sangat berkeinginan untuk menghadirinya, tetapi takdir berkehendak lain, di mana beliau saat ini sedang berada di Saudi Arabia karena urusan tugas resmi yang diembankan kepada beliau.
Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini beliau memberikan amanah kepada saya untuk turut hadir bersama dengan antum sekalian dalam acara seminar yang penuh dengan berkah dan bermanfaat ini. Terlebih kegiatan ini dilaksanakan di daerah yang sangat saya cintai. Pertama-tama saya memberikan wasiat kepada diri saya dan juga kepada antum sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkataan dan perbuatan kita, baik dalam keadaan terang-terangan atau dalam keadaan tersembunyi. Berikutnya juga kembali saya mengingatkan akan pentingnya kita menjaga persatuan dan kesatuan, menghindarkan diri dari segala bentuk perpecahan. Dan sebagaimana pada kesempatan yang berbahagia ini juga saya memberikan pesan agar kita senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah dan menjauhkan diri dari berbagai macam fitnah dan menjauhkan diri dari kelompok-kelompok dan aliran-aliran yang menyimpang dan radikal, serta menjauhkan diri dari berbagai macam kesyirikan, kebid'ahan, kekhurafatan, serta saya mewasiatkan untuk berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan manhaj salafus saleh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di acara pembukaan seminar yang bertemakan bersama berkhidmat untuk umat, yang harapannya tentu kita dapat mengambil pelajaran penting sehingga kita dapat mengetahui bagaimana kita bisa berkhidmat dengan tulus terhadap umat ini, terhadap bangsa dan negara sesuai dengan manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penebar rahmat bagi semesta alam. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan tauhid, mengajak manusia untuk menjadi manusia bermanfaat satu sama lain, sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan kepada kita sekalian mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, selagi hal itu tidak bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengandung unsur kemaksiatan. Pada kesempatan seminar yang berbahagia ini, saya akan menyebutkan beberapa poin penting yang akan dibahas, sebagaimana tentunya juga nanti akan disampaikan secara panjang lebar oleh para narasumber kita. Yang pertama, di dalam seminar ini kita akan mengetahui bagaimana ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sang penebar rahmat bagi semesta alam, sebagaimana hal itu telah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidaklah mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai penebar rahmat bagi semesta alam. Maka risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak bersifat khusus bagi satu golongan dan kelompok tertentu, tetapi risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku secara internasional bagi semua umat manusia. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah atau seruan yang menyerukan pada perdamaian, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan menyebarkan rahmat dengan segala bentuk maknanya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi manusia yang paling mencintai dan mengasihi umatnya, sebagaimana hal itu telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian utusan dari diri kalian sendiri. Betapa sulit atas beliau apa yang kalian rasakan sulit. Dan beliau sangat menginginkan kebaikan bagi orang-orang yang beriman, dan beliau sangat berkasih sayang terhadap mereka. Kemudian poin yang kedua yang tentu akan juga diulas dalam seminar kali ini adalah bagaimana kesungguhan beliau alaihi salatu wasalam mengajarkan kepada umat ini tentang tauhid, sehingga akan kita ketahui bahwasannya yang paling pertama kali diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengajak manusia bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Muhammad, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah
yang berhak diibadahi kecuali Allah. Oleh sebab itu Nabi SAW memulai dakwahnya dengan mengkonsentrasikan pembahasan dalam masalah tauhid, agar supaya dia menjadi pondasi dan dasar yang sangat kuat dalam pembangunan dan pembentukan sebuah masyarakat. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau telah berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengutusnya ke negeri Yaman, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, maka hendaklah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka syahadatu alla ilaha illallah, agar mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan poin yang ketiga yang tak kalah pentingnya akan dibahas juga dalam seminar ini adalah bagaimana kita berkhidmat dan menjadi pelayan umat, sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, di mana beliau alaihi salatu wasalam menjadi pelayan umat terbaik, sehingga kita dapatkan dalam kehidupan beliau, hidupnya selalu membantu orang-orang yang membutuhkan dan selalu menjadi orang yang bermanfaat, sebagaimana disabdakan oleh beliau alaihi salatu wasalam, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah menanamkan kebahagiaan pada hati seorang muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebagaimana juga dari seminar ini insyaallah kita akan mengetahui bagaimana pentingnya bergotong royong, pentingnya kita bersinergi di dalam menyebarkan kebaikan. Hal itu sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam cinta dan kasih sayang mereka bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan merasakan hal yang sama dan dia pun tidak akan bisa tidur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan di poin yang keempat, biidznillah, di antara pembahasan yang diangkat dalam seminar ini adalah tentang pentingnya kita sekalian menjaga persatuan dan kesatuan, dan pentingnya kita sekalian mentaati pemerintah sebagaimana hal itu telah diperintahkan oleh Islam untuk menjaga persatuan dan kesatuan, merapatkan barisan. Dan ini telah dikuatkan oleh Nabi SAW bahwa hal itu merupakan faktor penyebab utama yang dapat menjadikan umat ini menjadi kuat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tangan Allah semuanya, dengan tali Allah dengan semuanya, dan janganlah kalian bercerai-berai. Oleh sebab itu Nabi SAW memerintahkan kepada kita sekalian untuk mentaati pemerintah dalam perkara yang ma'ruf sebagai bentuk realisasi dari terwujudnya ketentraman dan keamanan. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa yang mentaatiku, maka sungguh dia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang menyelisihiku, maka sungguh dia telah menyelisihi Allah, dan barang siapa yang mentaati pemimpin, maka sungguh dia telah mentaatiku, dan barang siapa yang menyelisihi pemimpin, maka sungguh dia telah menyelisihiku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan di poin yang kelima juga yang akan kita kenal dan kita dengarkan dalam seminar kali ini, kita akan mengetahui bagaimana cinta dan kasih sayang, kesetiaan adalah merupakan akhlak seorang muslim yang diajarkan oleh Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan penuhilah oleh kalian janji itu, karena sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi SAW adalah merupakan suri toladan terdepan di dalam memenuhi janji dan kesetiaan. Baik kesetiaan itu beliau wujudkan terhadap kaum muslimin atau terhadap non muslim. Sehingga inilah yang menanamkan kepercayaan dan kecintaan terhadap beliau alaihi salatu wasallam di tengah-tengah manusia. Dan terakhir sebagai penutup, kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita sekalian menjadi para pelayan umat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian untuk bersuri toladan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam merealisasikan risalah rahmah, ya, risalah kasih sayang dan pelayanan terhadap tauhid, serta memberikan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terjalin komunikasi yang baik,
persaudaraan dan persatuan dan kesatuan di negeri yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada seminar kali ini dan semoga menjadikannya sebagai salah satu sebab tersebarnya ilmu yang bermanfaat, dan kita berdoa bersama semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua negara kita tercinta, yaitu Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia, senantiasa diberikan ketentraman, keamanan, cinta dan kasih sayang serta kemakmuran. Karena itu bukanlah merupakan sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad alaihi salatu wasalam, kepada keluarga dan sahabatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita serah terima cenderamata kepada pertama sekretaris masjid, kemudian kepada wakil MUI Bukit Tinggi, kemudian insyaallah di akhir pengajian dan di akhir seminar ini nanti ada hadiah bagi yang bertanya, insyaallah. Jadi kepada jamaah semua siapkan pertanyaan terbaik. Kepada Bapak Asril dan juga Ustadz Fahmil dipersilakan maju ke depan untuk serah terima cendeраmatanya. Ini Al-Quran khusus ya. Al-Quran khusus ini dipoles dengan tinta emas, cetakan edisi khusus dari percetakan Raja Fahad, khusus untuk Al-Quranul Karim di Madinah Al-Munawwarah. Jadi tinta mushaf bertintakan emas, insyaallah. Dan ini juga ada simbol hadiah dari Kementerian Urusan Keislaman, Wakaf dan Dakwah Saudi Arabia. Demikian juga hadiah yang sama diberikan kepada Wakil MUI Majelis Ulama Indonesia Bukit Tinggi, insyaallah. Jazakumullah khair. Atas nama kantor atas Kedutaan Besar Saudi Arabia, beliau mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Dan tentunya ini adalah merupakan sebuah kehormatan bagi kami, kata beliau. Dan saya mohon izin bahwa saya tidak bisa sampai akhir dari kegiatan ini, mengingat juga insya Allah para narasumber akan menyampaikan materinya dengan menggunakan bahasa Indonesia.
Sehingga keberadaan saya di sini mungkin katanya sangat sulit karena beliau akan menjadi orang Arab sendirian di sini. Sehingga harapan beliau tentu antum bisa beristifadah dengan betul-betul mencatat apa yang akan disampaikan oleh para narasumber, dan nanti akan ada beberapa pertanyaan yang diajukan dan semoga masing-masing dari antum bisa mendapatkan mushaf dan kurma juga yang disiapkan insyaallah oleh panitia yang bisa menjawab. Yang bisa menjawab nanti insyaallah akan mendapatkan hadiah. Ya, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Wa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkhidmah kepada ummah adalah merupakan sebuah tuntutan bagi kita sekalian agar derajat kita menjadi semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menjadi pelayan umat, menjadi khadimul ummah, berarti kita telah merealisasikan wujud ubudiyah kita kepada Allah. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah di dalam Islam itu tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Khalik, dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ibadah dalam Islam juga meliputi hablum minallah dan juga hablum minan nas. Ikatan hablum minan nas inilah yang kita namakan dengan istilah berkhidmat kepada umat. Dan di dalam Islam ibadah ada yang dinamakan dengan ibadah mahdhah dan ada juga yang dinamakan dengan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang sifatnya ritual. Peribadatan kita kepada Allah dalam bentuk salat, dalam bentuk zakat, dalam bentuk saum, dalam bentuk haji, berzikir, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi juga di sana ada ibadah yang ghairu mahdhah yang tak kalah pentingnya daripada bentuk ibadah yang pertama, yaitu ibadah sosial. Disinilah apa yang kita istilahkan dengan istilah berkhidmat kepada umat. Yang kedua, apa rahasia sebenarnya di balik umat ini diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khairu ummah? Mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai khairu ummah bila dibandingkan dengan umat-umat yang lain? Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian wahai umat Muhammad alaihi salatu wasalam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Mengapa umat ini menjadi khairu ummah, dipilih oleh Allah menjadi sebaik-baik umat? Kita lihat ayatnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian beramar ma'ruf dan nahi munkar serta kalian beriman kepada Allah. Sekarang kalau saya mengajukan pertanyaan, mana yang lebih penting? Beriman kepada Allah atau yang lebih tinggi derajatnya? Beriman kepada Allah atau beramar ma'ruf dan nahi munkar? Mana yang lebih tinggi derajatnya? Beriman kepada Allah. Ya kan? Beriman kepada Allah derajatnya lebih tinggi daripada beramar ma'ruf dan nahi munkar. Tetapi di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala lebih mengedepankan tentang amar ma'ruf dan nahi munkar baru beriman kepada Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kenapa keimanan kepada Allah diakhirkan dan amar ma'ruf dan nahi munkar ini lebih dikedepankan? Karena ayat ini bukan berbicara tentang masalah keutamaan amalan,
Tetapi ayat yang mulia ini berbicara tentang umat yang utama. Mengapa umat ini menjadi umat yang utama bila dibandingkan dengan umat-umat yang lain? Karena karakter amar ma'ruf dan nahi munkar, karakter berkhidmat terhadap umat ini ada pada umat ini yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Oleh sebab itu misalnya pada kalangan Bani Israel disebutkan oleh Nabi SAW, Banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu senantiasa didampingi oleh para nabi. Terkadang dalam satu kota, supaya nanti disebutkan dalam kisah 3 orang Rasul yang diutus pada suatu kota di Bani Israel. Ya, mereka itu dimanjakan dengan kepemimpinan para nabi, tetapi jiwa amar ma'ruf nahi munkar mereka itu sangat lemah. Jiwa berkhidmat mereka terhadap agama ini sangat lemah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh." Telah terkutuklah orang-orang kafir dari Bani Israel di atas lisannya Nabi Daud dan Isa bin Maryam, karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Dzalika bi an kafar laqad lu'ina alladziina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Karena mereka tidak menegakkan nahi munkar atas kemunkaran-kemunkaran yang telah mereka lakukan. Jadi apa yang membuat kita menjadi lebih mulia daripada umat yang lain? Karena kita memiliki jiwa amar ma'ruf dan nahi munkar. Oleh sebab itu, jika jiwa amar ma'ruf nahi munkar, jiwa berkhidmat terhadap umat ini hilang, maka akan mengakibatkan turunnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, mengapa kita harus menjadi pelayan umat? Agar kita tidak tertinggal dengan umat-umat yang lain. Karena kalau seandainya antum tidak cerdas di dalam beramal, di dalam berinvestasi dalam kehidupan akhirat, antum pasti akan ketinggalan oleh umat-umat yang lain. Sekarang umat yang lain berapa usianya? Usia mereka. Umat terdahulu usia mereka berapa? Ratusan, bahkan ada yang lebih 1000 tahun usia mereka. Kalau seandainya kita hanya mengandalkan amal individu, antum cukup menjadi orang yang rajin sholat, rajin saum, rajin haji, umroh gitu ya, maka antum hanya akan mendapatkan pahala seorang diri. Usia umat Nabi Muhammad SAW berapa usianya? A'maru ummati baina 60 wa 70. Usia umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit yang bisa melampaui hal itu. Kalau kita tidak cerdas dalam beramal, antum hidup katakan 60 tahun, antum akan mendapatkan pahala sholat hanya berapa tahun? Ya 50 tahun kalau antum sholat dari 10 tahun. Ya kan? Sedangkan umat terdahulu usianya ada yang sampai 1000 tahun, ratusan tahun. Kita akan ketinggalan. Tapi ketika kita menjadi pelayan umat, kita menjadi katakan khadimul Quran, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sholat kepada masyarakat. Ini betul-betul the real MLM. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, kita lanjutkan. Dengan berkhidmat terhadap umat, kita bisa mengejar ketertinggalan kita dengan dari umat yang lain. Bayangkan kalau seandainya kita berkhidmat kepada umat dalam salah satu contoh pelayanan terhadap umat, misalnya seorang guru mengaji yang mengajarkan sholat kepada anak-anak TPA. Dia memiliki murid katakan 50 orang. Sehingga anak-anaknya atau santri-santrinya bisa melaksanakan sholat sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika waktu sholat datang dan anak-anak didiknya ini sholat dengan perantaraan pengajaran dari sang ustadz tadi,
maka tentunya sang ustadz akan mendapatkan pahala dari 50 santri yang bisa sholat melalui perantaraan dirinya. Jadi sekali dalam waktu sholat, dia mendapatkan pahala sholat berapa orang? 51 orang. Ya, masing-masing santrinya ini nanti menjadi ustadz juga. Punya anak, punya santri 50 lagi. 50 dikali 50 berapa? 2.500. Sekali dia sholat mendapatkan pahala sholat 2.500. Lebih baik daripada sholat di Masjid Nabawi. Apalagi kalau murid-murid ini belajar di Madinah juga. Kali lagi 1.000. Dan masing-masing muridnya ini kalau dia usianya 50 tahun, 2.500 kali 50 tahun lagi. Sedangkan apabila antum tidak berkhidmat terhadap umat, antum hanya akan mendapatkan pahala sholat sendiri saja. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, berkhidmat terhadap umat ini adalah menjadi investasi ukhrawi kita sekalian. Dan insya Allah dengan dalam poin berikutnya guru kita Buya Muhammad Elfisham akan menyampaikan sebenarnya dari sejak kapan kita harus berkhidmat ini. Apakah nunggu harus jadi ustadz dulu Ustaz atau seperti apa nih? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kapankah kita mulai berkhidmat? Apakah berkhidmat sama dengan berdakwah? Apakah berkhidmat sama dengan mengajarkan ilmu? Ini terkadang sedikit ada kerancuan sebagian orang. Menganggap bahwasannya berkhidmat itu harus menjadi ustadz. Atau berkhidmat dulu harus nuntut ilmu dulu. Harus belajar dulu. Tapi sebelum dia mengetahui sunnah, sebelum dia mendapatkan hidayah kepada sunnah, subhanallah, kadang-kadang kita lihat ketika dia berada di kelompok tertentu, dia memberikan pelayan yang luar biasa. Malahan all out, memberikan apa yang dia berikan untuk melayani pemahaman yang ternyata pemahamannya keliru. Tapi ketika dia sudah mengetahui sunnah, sudah mengikuti sunnah, terkadang ada yang mulai diam, merasa tidak pantas memberikan ilmu. Ya, mungkin. Tetapi berkhidmat berbeda. Berkhidmat adalah memberikan pelayanan, membantu, mengajak orang datang kajian, itu adalah berkhidmat. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Kalau seandainya ada kajian seperti ini, lalu kita mendapatkan pengumuman, lalu kita sebarkan, itu adalah bagian dari bentuk khidmat. Memberikan apa yang kita miliki, itu adalah bentuk khidmat. Kita memiliki harta, kita memiliki kedudukan, kita memiliki jabatan, tapi kita berikan untuk manfaatnya adalah untuk Islam. Karena kita mengetahui khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Manfaat yang diberikan akan mendatangkan manfaat untuk umat. Sebagai contoh, kalau kita lihat dari sahabat Nabi SAW, seperti kisah Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Dia berkhidmat mulai dari awal dia masuk Islam, dia sudah berkhidmat. Berkhidmat untuk umat, berkhidmat untuk Islam.
Beliau Tufail bin Amr ad-Dawsi adalah seorang pensyair yang terkenal, yang terpandang dari kabilah Daus. Saat dia tiba di Mekah, dia diberikan wanti-wanti oleh orang Quraisy. Adanya dakwah yang baru, jangan ikuti. Tapi bagi dia tidak. Dia pengen mendengar sendiri. Mendengar ayat-ayat yang diturunkan, yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Ketika dia mendengar, langsung terpikat. Setelah itu dia masuk Islam. Ketika dia sudah masuk Islam, dia mulai berkhidmat. Dia mulai pulang ke kampungnya. Dia mulai mengajak orang kepada apa yang telah dia dapatkan, hidayah di dalam Islam. Sehingga di antara yang masuk Islam itu adalah Abu Hurairah ad-Dawsi. Dia memberikan pelayanan mulai dari awal dia masuk Islam. Kemudian dia memberikan pengorbanan harta dan jiwanya. Setelah dia masuk Islam, dia memimpin hijrah ke Madinah dan bergabung kepada Rasulullah SAW. Berarti dia tidak menunggu dulu mendapatkan ilmu, duduk majelis sekian tahun dulu, tidak. Tapi dia memberikan khidmat sampai kapan, ketika dia sudah bisa memberikan apa yang bermanfaat, dia berikan. Contoh yang lain adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Dia datang dari kabilah Ghifari, suku yang terkenal dengan perampok dan kejahatan. Ketika dia mendengar tentang Nabi kita Muhammad SAW, dia segera mencari tahu dan datang ke Mekah. Satu bulan dia menunggu, mencari, baru akhirnya dia ketemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian dia masuk dalam agama Islam. Apa yang diberikan dalam khidmatnya? Ketika dia masuk Islam, dia terang-terangan mengumumkan keislamannya di depan Ka'bah. Dia tidak takut dengan orang-orang Quraisy yang melawannya. Dia berani. Ya. Yang mana orang Quraisy pada saat itu sangat menentang keislaman yang ada. Akibatnya ya dibukuli sampai dia pingsan. Meskipun demikian, dia tetap melakukan berulang-ulang kali dalam rangka berkhidmat dengan Islam. Kemudian dia juga menyebarkan Islam ini kepada sukunya, kepada kabilahnya, sehingga banyak yang satu suku itu masuk ke dalam Islam semuanya. Dari sini kita mengambil suatu pelajaran bahwa keberanian dan keteguhan dalam menyampaikan Islam dalam bentuk khidmat yang luar biasa. Kita alhamdulillah dapat mengenal sunnah, tapi dengan keluarga kita sendiri kadang-kadang masih malu menyampaikan kebenaran yang sudah kita pelajari. Belum lagi kepada kolega-kolega kita yang ada di kantor misalkan, atau di mana kita berada. Kenapa kita malu? Kenapa kita tidak berani menyampaikan? Tentu yang kita sampaikan apa yang sudah kita pahami. Maka kita berkhidmat mulai semenjak kita mengenal kebenaran, hendaklah kita sudah bisa berkhidmat untuk Islam. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Elfi, Masya Allah. Berkhidmah terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap bangsa dan negara yang kita cintai ini adalah merupakan tugas sepanjang hayat di kandung badan. Dan itu yang dipahami oleh para nabi dan rasul, oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, dan oleh manusia-manusia pilihan dari umat ini. Kita ambil contoh misalnya dari rasul yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun lamanya. Inni da'autu qaumi laila wa nahara. Sesungguhnya aku telah menyeru kaumku di waktu malam dan siang. Di saat mereka sendirian, di saat mereka sedang rame-rame, di saat mereka dalam keadaan terang-terangan, di saat mereka dalam keadaan tersembunyi. Semua dalam kurun waktu 950 tahun Nabi Nuh alaihi salam, beliau berdakwah tanpa henti, tanpa mengenal kata cuti.
Tapi walau demikian dahsyatnya lagi mental Nabi Nuh alaihissalam. Oleh sebab itu beliau menjadi salah seorang dari ulul azmi minar rusul. Berapa yang beriman kepada Nabi Nuh? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Konon disebutkan oleh para ahli sejarah bahwa orang yang beriman kepada Nabi Nuh itu berkisar 82 orang. Dalam kurun waktu 950 tahun. Anda bayangkan kalau kita bagi 950 tahun dibagi 82, berarti Nabi Nuh alaihissalam baru dapat seorang mad'u pengikut per berapa tahun sekali? 12 tahun kurang lebih. 12 tahun berdakwah baru dapat satu pengikut. Andaikan saya yang mengalami hal seperti itu, katakan saya datang ke Bukit Tinggi sini, ngadakan tabligh akbar yang hadir cuma 5 orang. Mungkin saya hari yang sama itu juga langsung pulang. Kecuali Buya mungkin. Saya tidak memiliki mental seperti Nabi Nuh alaihissalam. Tapi demikian Nabi Nuh, khidmatnya terhadap umat sangat luar biasa. Kita lihat juga bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana beliau berdakwah, bagaimana beliau berkhidmat. Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadikan penjara menjadi pesantren, menjadi tempat mengajarkan tauhid kepada para nabi yang dipenjara bersama dengan beliau. Ini juga bentuk khidmat terhadap umat. Ya, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub disebutkan kisahnya dalam surat Al-Baqarah kan, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Apakah kalian menyaksikan bagaimana tatkala kematian itu mendatangi Nabi Yakub alaihissalam ketika ia berkata kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang hendak kalian ibadahi setelahku nanti. Itu yang beliau khawatirkan. Memberikan nasihat sampai detik-detik terakhir hayat beliau. Dan itu juga manakala kita lihat dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi SAW dalam keadaan sakit keras. Ya, beliau antara bangun dan tersadar, bangun dan pingsan. Di detik-detik akhir hayatnya, beliau SAW senantiasa memberikan wasiat kepada kita sekalian, as-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Karena beliau pahami betul bahwa berkhidmat terhadap agama ini, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, memberikan nasihat adalah wadhifatul umur, merupakan kewajiban sepanjang hayat di kandung badan. Dan itu juga yang kita dapatkan misalnya dalam kehidupan para sahabat yang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah, Umar bin Khattab ketika ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, usus-ususnya terurai, putus semuanya. Tabib, para ahli kedokteran saat itu, para tabib mengatakan kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ayu syarab ahabu ilaik, minuman apa yang menjadi minuman favorit bagi anda? Kemudian Umar bin Khattab mengatakan laban, susu. Begitu beliau minum susu, langsung susu itu keluar dari luka-luka yang ada yang telah merobek perutnya. Sehingga saat itu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikatakan oleh para ahli medis saat itu, ausia Amirul Mukminin. Kalau sekarang sudah, artinya secara medis tidak bisa lagi disembuhkan. Sekarang berikanlah wasiat, wahai Amirul Mukminin. Akhirnya kemudian para sahabat silih berganti, para tabi'in silih berganti mengucapkan ucapan selamat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kenapa bisa mengucapkan selamat pada mengucapkan selamat karena Umar bin Khattab salah satu cita-citanya dan angan-angannya dan doanya kepada Allah Azza wa Jalla, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik wa mautan fi biladi rasulik. Ya Allah, anugerahkanlah kesyahidan kepadaku di negeri nabimu. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, doa yang susah untuk dikabulkan. Kenapa? Karena pada saat itu kalau kita mati syahid harus pergi ke Irak, pergi ke negeri Syam gitu ya, ke garis-garis demarkasi perbatasan negeri Islam. Kalau mau mati syahid, tapi Umar bin Khattab minta mati syahid tapi di Madinah yang sudah menjadi negeri Islam saat itu. Ternyata doa itu dikabulkan oleh Allah. Beliau mati syahid di kota Rasulullah SAW.
Datang orang silih berganti menyampaikan ucapan selamat. Tiba-tiba dalam kondisi seperti itu datang seorang pemuda yang isbal, pakaiannya di bawah mata kaki. Begitu ia datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengucapkan selamat, laqad tibta hayyan wa mayyitan ya Amirul Mukminin. Engkau telah hidup dan mati dalam keadaan mulia wahai Amirul Mukminin. Tiba-tiba begitu pemuda itu keluar dari kamar Umar bin Khattab, dilihat oleh Umar bin Khattab. Ternyata orang ini, pemuda ini isbal. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Ruddu liyal gulam, tolong panggil kembali itu pemuda kepadaku." Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Ya gulam, irfa izarak fa innahu atqa li rabbik wa anqa li thawbik." Wahai pemuda, angkatlah sedikit pakaianmu itu, karena itu lebih bertakwa bagi Rabbmu dan lebih bersih bagi pakaianmu. Khidmat terhadap umat sampai detik akhir kehidupan. Karena memang berkhidmat terhadap umat ini sebuah kewajiban selama hayat di kandung badan sebagaimana saya katakan tadi. Ada salah seorang sahabat yang menurut saya kisah hidupnya itu sangat luar biasa, yaitu saudara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Siapa di beliau? Adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau setelah masuk Islam, beliau kemudian berhijrah ke negeri Habasyah bersama dengan Utsman dan para sahabat yang lain. Beliau pergi ke negeri Afrika yang penuh dengan keasingan karena tabiatnya berbeda dengan jazirah Arab tentunya. Beliau berhijrah ke sana bersama dengan para sahabat yang lain. Lalu beliau tinggal di sana berkhidmat terhadap umat, menyebarkan agama Allah selama 11 tahun. Dalam kurun waktu 11 tahun itu beliau tidak pernah ada cuti. Tidak mudik, tidak cuti tahunan, bulanan, pekanan. Semuanya tidak dikenal oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Sampai beliau mendengarkan bahwa Nabi SAW telah berhijrah ke Madinah, maka Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karena kerinduannya kepada Nabi SAW, beliau pun langsung menyusul ke Madinah. Beliau tidak berpikir untuk kembali dulu ke Mekah karena kerinduannya terhadap kampung halaman. Tapi beliau langsung menyusul Nabi SAW di Madinah. Setiba beliau di Madinah, ternyata beliau mendapatkan informasi kalau Rasulullah SAW sedang berjihad di Khaybar memerangi Yahudi. Beliau kemudian tidak langsung mengatakan, saya kan sudah 11 tahun nih tidak pernah ngambil cuti gitu kan. Kalau kita yang berpikirnya mungkin akan begitu. Saya juga belum ketemu sama keluarga. Saya tinggal dulu lah, karena saya juga tidak kena kewajiban. Karena Rasulullah juga sudah pergi. Subhanallah, Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu langsung menyusul Nabi SAW ke Khaybar. Setiba beliau di Khaybar, Rasul SAW mampu menaklukkan Khaybar saat itu. Di bawah kepemimpinan siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan antum tahu dalam sejarah bahwasannya penaklukan kota Khaybar itu memiliki peran yang sangat penting dalam perjuangan Islam. Perlu diketahui bahwa dari sejak Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi, sampai Nabi SAW hijrah ke Madinah, kaum muslimin tidak pernah mengenal kata kenyang kecuali setelah penaklukan Khaybar. Karena banyaknya ghanimah, harta rampasan perang yang diperoleh oleh kaum muslimin pada waktu perang Khaybar. Jadi perang Khaybar itu sangat luar biasa. Nah, berbarengan dengan ditaklukannya kota Khaybar, Ja'far datang. Rasulullah SAW menyambut kedatangan Ja'far bin Abi Thalib dengan gegap gempita, dengan sangat bahagia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la adri bi ayyihima afrah, bi fathi Khaybar atau bi qudumi Ja'far. Nah, bahasa Nabi SAW itu bang sangat indah, lebih indah daripada peribahasanya orang Minang. Kalau orang Minang, masya Allah, pandai berpantun dan sebagainya. Ya, Nabi SAW beliau bersabda, la adri bi ayyihima afrah. Saya tak tahulah. Saya ini saat ini bahagia karena apa? Karena ditaklukannya Khaybar atau karena kedatangannya Ja'far. Sama-sama huruf ra ujungnya. Jadi disetarakannya oleh Nabi SAW kedatangan Ja'far dengan penaklukan Khaybar.
Walhasil setelah itu Ja'far pun mendapatkan bagian dari Rasulullah SAW karena dianggap mengikuti perang Khaybar. Setelah itu Nabi SAW pulang ke Madinah. Begitu Nabi SAW pulang ke Madinah, karena seluruh kehidupan Nabi SAW itu perjuangan, seluruh kehidupan Nabi SAW adalah khidmah terhadap agama ini. Tiba-tiba Nabi SAW langsung mengumumkan lagi siap berperang melawan bangsa Romawi di negeri Syam, perang Mu'tah. Siapa yang ingin ikut? Ja'far tak ketinggalan. Beliau baru saja datang dari negeri Habasa, 11 tahun bertugas dengan tanpa cuti, tanpa gaji. Kemudian setelah itu beliau melakukan perjalanan sangat panjang ke Madinah, lalu ke Khaybar, lalu balik ke Madinah. Beliau tidak berpikir, saya mau istirahat dulu. Beliau langsung menjadi pendaftar juga, menjadi seorang relawan untuk berkhidmat terhadap agama ini. Beliau ikut bersama dengan pasukan kaum muslimin ke negeri Syam. Dan Nabi SAW beliau mengatakan, apabila pemimpinnya terbunuh, maka yang menjadi pemimpin seterusnya yang memegang bendera panji kaum muslimin adalah Ja'far. Benar, perang pun berkecamuk. Saat itu kemudian pemimpinnya, komandan perang pasukan saat itu terbunuh. Bendera diambil alih oleh Ja'far. Bendera itu dipegang dengan tangan kanannya. Datang musuh dari bangsa Romawi memotong tangannya sebelah kanan. Diambil lagi oleh tangan sebelah kirinya. Tangan kirinya pun dipotong lagi oleh musuh. Beliau berusaha untuk memegangnya dengan sisa tubuhnya. Saat itu kemudian berbagai macam senjata musuh datang menjadikan tubuh Ja'far sebagai target, dan pada akhirnya Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu mati syahid, meninggal dunia. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, beliau menyebutkan, saya telah menyaksikan langsung tentang kondisi jenazah Ja'far bin Abi Thalib. Demi Allah, saya telah mendapatkan pada tubuh beliau ada 90 luka. Baik luka pedang, tombak, panah, injakan kuda, semuanya ada pada tubuh Ja'far. Dan yang lebih menariknya lagi, bahwa semua luka itu letaknya di posisi bagian depan tubuh beliau dan tidak ada satupun di bagian belakang. Itu artinya apa? Beliau tidak pernah mundur di dalam membela kebenaran. Tidak pernah mundur dalam berkhidmat terhadap agama ini. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lantas ya, berkhidmat kepada agama ini apakah tadi merupakan kewajiban para ustadz saja atau merupakan kewajiban masing-masing setiap individu muslim? Poin berikutnya insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Buya Muhammad Darfisham. Langsung saja ya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkhidmat kepada umat punya halang dan rintangan. Punya tantangan. Tapi terkadang apakah tantangan itu menyebabkan kita surut? Apakah berkhidmat kepada umat ini adalah tugas individu tertentu atau kepada kita semua? Kalau dakwah sudah pasti. Dakwah adalah orang yang berilmu. Tapi berkhidmat hendaklah semua kita dari umat Nabi Muhammad ini memiliki dedikasi untuk berkhidmat untuk Islam. Berkhidmat untuk dakwah yang mulia ini. Tanpa mendahulukan perasaan. Karena di dalam masalah dakwah ini kadang-kadang kita melihat gara-gara hanya sedikit perselisihan lalu mulai pecah. Bikin yayasan satu lagi karena gara-gara pendapatnya tidak diterima. Atau dia mengatakan pada dirinya, sudah, saya nggak mau lagi berkhidmat. Saya lebih baik saya urus dunia saya aja deh. Pusing saya dengan ini. Subhanallah. Coba kita lihat sebuah kisah. Kisah dari seorang sahabat yang kuat dan punya pendirian dan istiqamah. Siapa dia? Adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dia adalah salah seorang dari sahabat
di waktu perang Tabuk tidak ikut perang. Tidak ada alasan. Setelah Rasulullah SAW pulang dari perang, orang-orang yang tidak hadir dalam perang, di antaranya orang-orang munafikin, memberikan alasan-alasan yang banyak. Tapi Ka'ab bin Malik dia datang, dia adalah orang yang cukup fasih berbahasa. Sampai dia mengatakan, ini dijelaskan oleh kisahnya dalam Sahih Bukhari sangat panjang. Jelaskan kalau seandainya saya ini diberi kemampuan berbahasa yang sangat luar biasa. Yang benar bisa menjadi salah, yang salah bisa menjadi benar. Kalau seandainya saya berbohong, saya bisa keluar dari mauqif keadaan dengan Rasulullah. Tapi saya takut kalau seandainya datang ayat yang mempermalukan saya, katanya. Itulah maknanya. Akhirnya datang kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW tanya, apa alasan untuk tidak ikut perang? Beliau mengatakan, tidak ada alasan. Kata Nabi, amma hadza faqad sadaq. Adapun ini, sungguh dia telah jujur. Yang lain, bikin alasan 1000 alasan, diterima oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika dia keluar dari Rasulullah SAW, keluarga-keluarga mengatakan, kenapa engkau tidak memberikan alasan-alasan seperti yang diterima oleh Rasulullah dari yang lain? Katanya tidak. Apa yang terjadi? Nabi SAW diamkan dia 40 hari, kemudian tambah lagi 10 hari. Setelah 40 hari disuruh untuk pisah dengan istrinya sampai 50 hari. Dalam keadaan itu, ketika dia ingin ketemu dengan Rasulullah, dia salam, assalamualaikum. Dia betul-betul berusaha untuk melihat mulut Rasulullah jauh atau tidak. Tapi Nabi tidak menjawabnya. Anak pamannya yang sangat dia cintai, ketika dia bersalam juga tidak dijawab. Pada saat yang itu datang surat dari Raja Ghassan, kerajaan Kristen. Kirimlah surat oleh ini. Datang surat. Apa katanya? Kami mendengar sahabatmu menjauhimu. Ayo, datang ke tempat kami. Kami beri kamu kedudukan. Apa yang kamu mau kami kasih. Kalau kita dalam keadaan kayak gitu gimana terasa? Dijauhkan oleh kawan kita, ya? Di yayasan tidak ada kedudukan lagi, ya? Akhirnya sudah mau mungkin. Adapun dia tidak. Dia robek, dia bakar. Ini adalah musibah lebih besar lagi. Ini adalah mauqif, keadaan yang mana kita bisa berkhidmat di dalam Islam untuk tidak menjadikan lebih besar lagi musibah. Itu adalah bagian dari khidmat kita. Menahan diri kita untuk tidak menjadi suatu buah problem dalam problem dakwah. Pecah. Itu problem. Mana istiqamah kita? Ini satu kisah. Kisah yang lain adalah kisah Abu Mihjan Al-Thaqafi. Ini luar biasa. Sahabat Nabi SAW. Dia memiliki sebuah kelemahan, tidak mampu menghindarkan khamar. Suka dengan khamar. Sudah haram, tapi suka minum. Akhirnya Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas mempenjarakan dia. Ketika dia dipenjara, terjadi perang Qadisiyah. Dia dipenjara. Dia berbicara dengan istrinya Sa'ad bin Abi Waqqas supaya dikeluarkan dari penjara. Untuk apa? Dia ingin perang. Akhirnya dia keluar, dia pergi perang. Setelah dia perang membunuh musuh, selesai perang dia kembali lagi masuk penjara. Ini subhanallah, khidmat kepada umat. Keadaan dia tidak menyebabkan dia surut dan berpangku tangan di dalam berkhidmat kepada umat. Dan begitu juga kita harus memandang orang lain. Ketika dia memiliki mungkin kesalahan, bukan berarti dia tidak bisa
memberikan khidmat kepada umat. Maka karena itu berkhidmat kepada umat ini, berkhidmat kepada Islam, itu adalah kewajiban kita bersama. Masing-masing kita memiliki potensi untuk bisa memberikan layanan kepada umat. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz. Insyaallah kita di penghujung pembahasan, ya. Tadi ada satu kisah menarik dari Ustaz Zaizen tadi terkait bagaimana Nabi Yusuf bisa berdakwah walaupun di dalam penjara. Nanti kita dengarkan cerita dari Ustaz Elfi bagaimana binaan beliau di dalam lapas, ya. Iya. Bahkan di dalam lapas pun bisa kita berkhidmat. Ini bagus, ini menarik. Insyaallah kita tunggu ceritanya. Di sesi terakhir ini kita akan mendengarkan bahwa semua kita bisa berperan untuk berkhidmat. Bahkan nanti kisah tentang seekor hewan pun dia berkhidmat untuk umat. Ya, kemudian kita tutup dengan contoh-contoh nyata bagaimana bentuk ya khidmat kepada umat. Ya, maka ini pembahasan terakhir pada sesi kita hari ini. Kemudian nanti insyaallah kita akan ada tanya jawab. Tafadhal kepada Ustaz Zaizen, kita persilakan. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada syubhat syaitan kepada kita sekalian. Ada syaitan yang membisikkan kepada kita dengan mengatakan, "Akhi, ukhti, antum tuh cukup jadi orang rajin sholat aja gitu. Cukup aja antum urus diri sendiri. Jangan memiliki kepedulian terhadap orang lain. Artinya tidak perlu antum terlalu pedulilah terhadap orang lain. Cukup antum urus diri sendiri." Ini adalah syubhat syaitan. Maka salah satu tujuan daripada seminar ini adalah untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada masing-masing dari kita, bahwa kita harus mengambil peran dan andil dalam dakwah di jalan Allah, harus memiliki peran dan khidmat terhadap bangsa dan negara ini. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, kisahnya tentu antum ketahui bersama dalam surat An-Naml, kan? Nabi Sulaiman itu apa yang kurang dari kerajaan Nabi Sulaiman? Ya, kekayaan tidak kurang tuh. Ya, aset negara tidak kekurangan. Dari personal juga kekurangan. Nabi Sulaiman tuh tentaranya bukan dari kalangan manusia, dari kalangan jin, dari kalangan binatang. Semua punya, dari kalangan berbagai macam makhluk ada. Tapi di sana ada seekor burung yang kisahnya disebutkan dalam surat An-Naml, bagaimana dia memiliki peran yang sangat penting. Beliaulah atau burung inilah yang menjadi sebab masuk Islamnya negeri Sabah. Burung hudhud yang besarnya tidak lebih daripada kepalan tangan orang dewasa. Tapi beliau memiliki peran yang sangat penting dalam berkhidmat terhadap umat. Apakah kita lebih lemah daripada hudhud? Tentunya tidak. Ya. Kita ambil contoh yang lain. Pada masa Bani Israel, sebagaimana tadi saya sebutkan, Bani Israel itu dimanjakan dengan kepemimpinan para nabi. Sampai ada yang disebutkan dalam surat Yasin kisahnya, ada dalam satu kota, di sana ada 3 orang rasul. Bayangkan kayak kota di Bukit Tinggi di sini, ada 3 rasul misalnya gitu kan. Atau ada 3 kiai besar. Mungkin sebagian orang mengatakan, saya tidak perlu berdakwah. Sudah ada itu ustaz, kalau kata orang Sulawesi ya kan. Kalau kata orang sini, sudah ada buya, ada 3 buya. Tetapi ada seorang pemuda yang berasal dari kampung. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Ada orang datang dari kampung, dia datang ke kampungnya, mendengarkan ada 3 orang rasul di kota. Beliau mengatakan, wahai kaumku, ikutilah oleh kalian para rasul itu. Di sini dia bisa mengambil perannya, bisa menempatkan dirinya bahwa tidak ada alasan bagi kita sekalian untuk tidak turut andil dalam berkhidmat terhadap agama ini. Semua dari kita bisa mengambil peran.
Jadi berkhidmat terhadap agama ini bukan khusus untuk kalangan ustadz atau kalangan aktivis dakwah atau kalangan santri, enggak. Semua masing-masing dari kita bisa mengambil peran. Tujuan dari nadwah ini juga adalah untuk menumbuhkan perasaan kita cinta terhadap kebaikan. Subhanallah, saya terkadang senang gitu ketika pergi ke Masjidil Haram kalau pas haji atau umroh, melihat bagaimana ide-ide, pemikiran orang untuk berbuat baik. Terkadang ada orang berbuat baik di Masjidil Haram ya. Jadi orang pikirannya bukan bisnis. Kalau di kita ini di Indonesia biasanya selalu berpikirnya bagaimana setiap segala sesuatu bisa diuangkan. Ya, kalau seandainya bisa diuangkan mengapa tidak, gitu kan? Tapi di sana enggak. Orang datang ke sana semuanya ingin bagaimana berkhidmat. Ada orang sering kita dapatkan, kita sedang tawaf. Dia bermodalkan hanya tisu saja. Dia beli tisu mungkin harganya hanya 2 real kan? Hanya 2 real satu box isinya 200 lembar. Dia cuma berdiri saja begini di mataf di area tawaf. Ketika orang sedang tawaf ada yang berkeringat, membutuhkan tisu, hendak meludah dan lain sebagainya. Dia cukup berdiri begini saja. Orang kemudian mengambil tisunya. Bukankah ini khidmat terhadap umat? Sebagian orang tidak kalah menarik idenya untuk berkhidmat. Dia cuma beli parfum, harganya mungkin 5 real. Satu botol kecil. Dia kemudian cuma begini aja, memberikan isyarat. Mau parfum. Akhirnya kemudian semua orang menjulurkan tangannya. Beliau kemudian memberikan wewangian kepada kaum muslimin yang sedang ada di Masjidil Haram. Bukankah ini sebuah khidmat? Sebagian dari mereka tak kalah hebat lagi idenya. Melihat orang di masjid terkadang cuman pelangap-pelongo atau hanya main medsos. Padahal mereka memiliki kesempatan untuk membaca Al-Quran. Sebagian dari mereka ambil mushaf dari rak. Orang yang sedang melongo, yang sedang melamun tadi di masjid, dikasihnya mushaf sama dia. Tafadhal, tafadhal, tafadhal. Akhirnya orang yang semula tidak berniat untuk membaca Al-Quran pun jadi terpaksa juga baca Quran. Berapa pahala yang akan dia peroleh? Adalu alal khair kafa'ilihi, orang yang menunjukkan pada kebaikan seperti pelakunya. Bukankah ini khidmat terhadap umat? Sebagian yang lain, wah ini ada yang sudah bagikan mushaf, ada yang sudah bagikan parfum, ada yang bagikan tisu. Yang lain apa? Ah, saya juga tidak kalah katanya gitu kan. Diambilnya air zam-zam dari termos-termos yang ada di Masjidil Haram itu. Kemudian dia ambil karton atau apa ya, atau dengan kedua tangannya, kemudian dia isi, kemudian dia tawarkan kepada orang-orang yang sedang berzikir, sedang membaca Al-Quran. Kita ingat hadis Nabi SAW, man saqa mu'minan andama saqahullahu min rahikil mahtum. Barang siapa yang memberikan minum seorang muslim yang dalam keadaan haus, maka Allah akan memberikan minum kepadanya dari rahikul mahtum di dalam surga kelak. Dikasihnya air zam-zam. Bukankah ini khidmat terhadap umat? Banyak sekali ide. Ya, banyak sekali ide yang yang akan muncul dari kita jikalau kita memiliki himmah dan semangat untuk melayani umat. Kita berikan contoh konkret tadi secara individu dalam skup, katakan sebagai seorang muslim dan muslimah. Dalam skup kenegaraan juga kita saat ini juga bagian daripada bentuk khidmah yang diberikan oleh sebuah negara yang secara letak geografis nun jauh di sana, tetapi khidmat dan pelayanannya terhadap umat ini sangat luar biasa. Kita ambil contoh misalnya Saudi Arabia. Bagaimana kontribusinya terhadap dunia Islam. Sehingga mereka berpikir tidak hanya untuk berkhidmat terhadap bangsa dan negaranya, terhadap rakyatnya saja, tetapi terhadap seluruh kaum muslimin. Kita ambil contoh bagaimana misalnya pelayanan yang mereka berikan di Al-Haramain Syarifain, pelayanan yang diberikan terhadap para jamaah haji dan umrah. Ya, dan semua bahkan hatta lembaga-lembaga LSM yang ada di sana itu pemikirannya global. Saya pernah pergi ke salah satu Islamic Center di Janub Makkah kalau tidak salah Ustaz, dengan salah seorang bupati dari Sulawesi Tenggara. Saya
datang bersama dengan kepala-kepala dinas itu saya ajak untuk berkeliling studi banding ke lembaga-lembaga dakwah yang ada di sana. Tiba-tiba kita dimasukkan ke dalam satu ruangan. Ruangannya sempit begitu. Cuman ada majelis di situ. Akhirnya dia bilang, "Tafadhal," katanya, "silakan duduk semua sini." Duduk. Di situ tidak ada sesuatu apapun kecuali ada satu peta dunia. Katanya yang terpenting yang ada di majelis ini adalah peta ini. Katanya setiap hari kita berkumpul rapat di sini sambil menatap peta ini. Kita selalu berpikir bagaimana supaya risalah Islam, risalah dakwah dari ruangan ini bisa sampai ke Argentina, bisa sampai ke Brazil, bisa sampai ke New Zealand, bisa sampai ke Rusia. Semua berawal dari ini dan peta ini. Katanya, karena kalau seandainya kita berpikirnya pikiran lokal, maka mindset kita untuk berkhidmat terhadap umat ini hanya akan menjadi lokal. Sekarang apa hebatnya sih orang Jakarta dengan orang Padang? Ya kan? Sebenarnya nggak lebih hebat orang Jakarta daripada orang Padang atau orang Sulawesi begitu. Tapi mengapa yang muncul menjadi pemimpin bangsa dan negara ini rata-rata para pejabat tinggi dari Jakarta kan? Dari Jawa. Kenapa? Karena orang di sana berpikirnya global. Maka demikian juga kalau kita di yayasan itu pikirannya cuma Bukit Tinggi aja. Kita tidak akan pernah mengembangkan dakwah keluar. Ya. Tapi dakwah ini sesungguhnya atau khidmat terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah kewajiban kita bersama. Dan mungkin Buya Elfi Syam akan menyampaikan kepada antum contoh konkret dari program-program dakwah bagaimana kita berkhidmat bagi agama dan bangsa negara yang kita cintai ini di Sumatera Barat. Faliyatafadhal, dan ini merupakan pembahasan. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih, sangat luar biasa yang disampaikan oleh Ustaz Zezen. Alhamdulillah kalau kita lihat organisasi-organisasi yang telah lama berkhidmat kepada umat di dalam berdakwah, di antara adalah organisasi Muhammadiyah, Masya Allah luar biasa. Dan kita yayasan-yayasan yang ada ini hanya adalah pengikut dari mereka yang sudah lebih dahulu berkhidmat. Dan alhamdulillah kita di Padang Yayasan Darul Iman misalkan, sebagaimana saya sebutkan tadi, kita punya santri 900 orang. Kalau kajian siang itu lebih banyak dari ini. Ini berapa jumlah kita nih? Ya. Dan baru tanggal 18 kemarin kita membuka acara musabaqah hafalan Al-Quran 1 juz di dalam penjara lapas 2A Padang Muaro. Ya, itu pernah dites, sempat alhamdulillah hasilnya adalah 0 urinnya. Jadi dites urin semuanya itu tidak ada narkoba. Baik orang yang di penjara ataupun petugas-petugas, alhamdulillah. Nah, kegiatan kita di dalam ada dakwah. Ini juga adalah bagian apa yang disampaikan oleh Ustaz Zaizan tadi. Pemikiran kita ini tidak hanya tok pada yayasan saja atau tempat saja atau di daerah kita saja, tapi hendaklah meluas. Kita juga memberikan bagian dari bentuk khidmat kita yang kita berikan adalah bermacam-macam. Kita ada pipanisasi, ada ambulan gratis, ya, ambulan gratis yang betul-betul memberikan pelayanan. Intinya adalah secara individu mungkin masing-masing kita punya potensi. Secara lembaga dan yayasan mungkin semua kita juga bisa. Artinya di sini potensi yang ada adalah kita keluarkan apa yang bisa kita berikan yang terbaik. Dan termasuk juga misalkan di masjid ini luar biasa juga. Ini adalah bentuk dari khidmat kepada umat, di mana masjid ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kajian dan seluruh manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Ini adalah bagian dari bentuk khidmat kita kepada umat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada saat ini memotivasi kita semua
untuk bisa selalu menjadi khaddam lil ummah, yakni sebagai pelayan umat yang berkhidmat kepada umat untuk menyebarkan dakwah seluas-luasnya. Dan ini tadi adalah kita garis bawahi menjadi amal jariah kita yang bisa menambahkan beratnya timbang kebaikan kita nanti pada hari akhirat. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Al-Fisham dan juga Ustaz Zazen, hafizahumullah. Semoga Allah menjaga mereka berdua. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara kita. Kemudian kita lanjut dengan sesi tanya jawab, Ustaz. Atau memberikan pertanyaan. Berikan pertanyaan aja, biar kita bagi hadiah. Sekarang kita masuk sesi menjawab pertanyaan yang akan disampaikan oleh narasumber. Yang insyaallah kita akan siapkan hadiah mushaf, Ustaz, ya? Mushaf, ya. Mushaf dan kurma. Insyaallah nanti kita bergantian, satu soal dari Ustaz Zazen, satu lagi dari Ustaz Al-Fisham. Dipersiapkan catatannya, yang mencatat, yang tidak mencatat disiapkan hafalannya. Ya, kita persilakan untuk Ustaz Zazen dulu. Mantap, Ustaz. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tadi saya sampaikan tentang beberapa alasan mengapa kita menjadi khadimul ummah. Sebutkan 2 dari alasan-alasan tersebut mengapa kita menjadi khadimul ummah. Nah, silakan berdiri. Sebutkan namanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Mubarang. Saya datang dari Gantiang, Bukit Tinggi. Di antara hal yang menjadikan kita ingin menjadi khidmatul ummah adalah yang pertama, ingin mengejar keterilian kita dari segi pahala terhadap umat-umat terdahulu. Artinya, jika umat terdahulu bisa memiliki umur panjang sehingga memiliki pahala yang banyak, maka kita dengan berkhidmat kita bisa melampaui mereka, insyaallah. Yang kedua adalah agar kita mendapat kehormatan sebagai khairul ummah nantinya, insyaallah. Masyaallah. Mumtaz, insyaallah. Untuk pertanyaan kedua, 2 hadiah, Ustaz. Ya, saya bisa pertanyaan, bukan pertanyaan ya. Kita berbagi hadiah, enggak pertanyaan. Bapak mungkin siapa yang paling tua umurnya di sini? Siapa yang paling tua? Ada yang umur 80? 80 ke atas? Enggak ada. 75 ke atas? 75 ke atas? Enggak ada. 73 ke atas? So, sudah mungkin ramai. 70 ke atas? Sudah. Enggak ada. Oke. Maju, Pak. Kasih hadiah Al-Quran yang besar nih. Apalagi Ramadan sudah dekat ya. Masya Allah. Berapa usia, Pak? 70 tahun. Masya Allah. Dari mana, Pak? Masya Allah. Jakarta. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, dapat hadiah. Barokah murid. Jadi itu hadiah yang lain. Masya Allah. Tambahan hadiah, San. Masya Allah. Alhamdulillah. Untuk ibu-ibu, San. Ibu-ibu sudah menanti di belakang. Iya. Gitu. Apa hadiah? Ibu-ibu yang paling tua juga. Wah, yang paling tua juga ibu-ibu. Ibu-ibu. Cuman biasanya ibu-ibu nggak ada yang mengaku tua. Ada yang 70 ke atas? Sudah. Ada. Sudah rekor. Ada yang. Ya, nanti kita kasih Bu ya. Insyaallah Al-Quran besar juga ada di bawah, insyaallah, dan 1 korban. Ya, Masya Allah, ini Buya Elvi, beliau memberikan hadiah seperti ini karena ada hadis Nabi SAW, inna min ijlalillahi ta'ala ijlalu disyaibatil muslim.
bagian dari memuliakan Allah adalah memuliakan orang yang sudah beruban lagi muslim. Masya Allah. Jadi memberikan hadiah kepada yang lebih sepuh, maka ini adalah bagian daripada pemuliaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Silakan pertanyaan lagi. Satu lagi. Satu lagi. Witir. Satu lagi. Pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah Abu Mihjan Ats-Tsaqafi? Abu Mihjan Ats-Tsaqafi. Ya. Silakan Pak. Tafadhal. Dari kita. Nah. Iya. Terus untuk khidmatnya itu apa? Apakah dia berkhidmat dengan minum keras? Qadisiyah. Nah. Ya. Baik. Ya. Ya, kolerasinya antara kondisi dia tadi yang suka kemudian dia dihukum, kemudian dia ikut perang. Ikut perang. Ya. Nah, jadi hubungannya dengan tema kita apa? Kembali ke mana? Ya, ini walaupun kondisinya seperti dia tetap untuk berkhidmat kepada umat, walaupun dia dihukum gitu ya. Ya, di penjara, walaupun dia bersalah, tapi tetap rasa salahnya itu tidak menghalangi dia untuk berkhidmat kepada umat. Ya, silakan Pak. Silakan. Tafadhal. Maju ke depan Pak. Tafadhal. Ini mushaf dari Mujama' Malik Fahad di Madinah. Masya Allah. Ada satu lagi. Tambah satu lagi. Alhamdulillah. Ada satu lagi. Masya Allah. Pertanyaan atau gimana? Pertanyaan ya. Pertanyaan lagi. Mungkin pertanyaan, sebutkan sebuah hadis yang dibaca oleh Ustadz Zezen tadi. Apa di antara hadis yang sudah dibacanya tadi? Tafadhal. Silakan. Iya, oke. Khairun nas anfa'uhum linnas. Silakan. Tafadhal. Cukup. Terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan materi, kemudian menyempatkan waktu untuk hadir di Kota Bukit Tinggi ini. Kita berharap ke depannya nanti lebih banyak kegiatan-kegiatan kita di dalam mengembangkan dakwah Islam di Bukit Tinggi ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang menyempatkan hadir di acara kita, pengajian kita, kegiatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, hidayahnya, kemudian memberikan kita keistiqomahan, kesabaran, dan memberikan balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kita tutup. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.